श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि महादेवंकर प्रियवार सोमवार। आसंतु एही पवित्र दिन रे शिव पुराण आरंभ करिबा। ध्याययं नीलकंठं प्रथम गणपतिं सर्वलोकैकनाथं नाना विद्या निधानं त्रितय गुणजुतं त्रक्षमर्कादिनेत्रं पाशसभित्याङ्कुशाश्च वरधनुर्गन् धारयन्तं त्रिशूलं भक्तानां कामदन्तं गिरिवरतनुजा प्राणनाथं महेशम् दिव्यकुण्डलहार मुजळ मस्तकजळ लोलितं गाढकुन्तल नेत्रमुज्ज्वल चन्द्रशीतल भासितं हस्तनिर्मल दण्ड त्रिशूल भाले कोमल धारितं हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरं ब्रह्मरूपिणि विष्णुमोहिनि सर्वक्षत्रिणि शोभितं देहधारिणि विष्णुवासिनि रूपकामिनि सुचितं देवकामिनि नागपद्मिनि सर्वसुरमुनिसेवितं हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरम् वह्निकर्पूर रूप भास्कर पादेन पुरगर्जितं चन्द्रभास्कर कान्ति प्रभाकर कर्मकेशर सुचितं भूतखेचर सिंह शार्दूल प्रेतभूषण भूषितं हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरम् पद्मलोचन नन्दिवाहन शेषभूषण भूषितं भस्मलेपन चर्मधारण सृष्टिधारण प्राचित्यं पञ्चानन काममर्धन योगसाधन साधितं हे शिवापति पार्वतीपति त्राहि मां भवसागरम् देवकीनर देवगोचर भूधराधर भूषितम् आदिगोचर जाह्नवीवर मन्त्र साधन साधितं त्राहि मां शिव त्राहि मां शिव त्राहि मां हर भासितं हे शिवापति
पार्वती पति त्राहि मां भव सागरम। शिव पुराण बा शैव पुराण आज विषय रही विष्णुंकर दारु रूप। इंद्रद्युम्न सैन्य घेनी एथु अनंतरे प्रवेश होइले जाई बांकी मुहाण रे। वरुण रखिथिला जे प्रभुंक कलेवर आज्ञा मात्र के लागिला बांकी मुहाणर। इंद्रद्युम्न नृपति एका प्रवेशिण से दारु ब्रह्मंकु कले साष्टांग प्रणाम। देखंती दारु लागिछि सागर तीर रे शंख चक्र चिन्ह अछि दारुर देह रे। सगड़ नैण तहि सजाड़ी थोइले समस्त जन टेकी सगड़े जे रखिले। छत्रतरा सदारु जे उपरे धरिण शंख महुरी बजाई आणंती राजन। घंट मर्दल काहाली बाजई उच्चरे हुलहुली शबदरे सागर उछुळे। हस्तिदंड सगड़े लगाइले नेई पाट मुरली को पेलुछंती नरसाई। जय जय शबदरे दारु जे चलई बाली नबर रे दारु पर बेश जाई। नमस्कार करी दारु ताही बंदाइले हरि हरि शबद जे शुभई अंबरे। राजा कुहंती एठी तोल दारु जे घर विख्यात होइब नाम गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा राणी दारु दर्शनर पाइकी गुंडीचा मंदिर नाम होइब एणिकी। समस्ते कले शुणी जे करी नर राण ततपरे दारु को देले जे गड़ाइण। दारु नेउ देउलर मध्यरे रखिले जगमोहन मध्यरे पुराइण देले। विश्वकर्मा को राजन डकाई आनिले शाढ़ी सुना बोला देई दारु गड़ बोले। सहस्र द्वार रे लागी गले कर्मी माने हाणते अस्त्र शस्त्र गला जे भांगिण। शस्त्र भांगिला दारु जे गढ़ी न हुई भय राजांक पासरे जणाइले जाई। हे राजन विषम दारुटीए जे जाण हाणी न हुई नष्ट हुए अस्त्र मान। शस्त्र मान भांगी सबु चुना गला होई दंडधारी सर्वे गले शस्त्र छाड़ी देई। इंद्रद्युम्न शुणी करी हेले कोप मन इंद्रद्युम्न कहिले बढ़ाई कुआण। न गढ़िले दारु तांको घेनी विपराण न छाड़िबे समस्त जे रख आज्ञा मान। कुश आसने शयन कल नृपवर बढ़ाई माने बंदिरे रहिले सकल। निज मनरे भावंती बढ़ाई सकल काहु दारु आसी काल होइला आंबर। केवलई मारिबाकु दारु पहुँचई तीन सहस्र हत्या दोषे दोषी सीना सेही। समस्त बढ़ाई जे मुखरे कहंती समस्त विनाश हेलु दारु तो लागी। आम्भंकु भखिबा पाई तोर आगमन आम्भंकु आरते रण प्रभु जनार्दन। प्रभु जानिले बढ़ेईंकर जे आरत शून्य थाइण राजन कहिले मंत।
ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଏକ ଯେ ଭେଟିବ ଯେ କାଲି, ସେହି ମୂରତି ସିନା ଗଢ଼ିବ ଯେ ମୋହରି। ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣ, 3 ବରଷେ ଗଢ଼ିବେ ମୋର ରଥମାନ। ଏହା କହି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ପ୍ରଭାତ ଉଠି ରାଜନ ସ୍ନାନ କରିଲେ, ସିଂହାସନରେ ବିଜୟ କଲେ ନୃପରାଣ। ଏକାଳେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ କରଇ ଗମନ, ଦାଢ଼ି କେଶ ପକ ତନୁ ତାକ୍ଷୀଣ ଅଟଇ। ଥର ଥର ହୋଇ ଚାଲେ କୁଜ ଅଛି ବହି, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଏ ପୁଣି ବସଇ ଭୂମିର। ସୁଆସ ପେଲନ୍ତେ ଉଠେ କଷ୍ଟେ ଥର ଥର, ମୁଖଦନ୍ତହୀନ ଗୋଚରା ପଡ଼ଇ ବହି। ବାସି ମଗୁର ଗନ୍ଧେ ଧରିଣ ସେ ଅଛଇ, ହସ୍ତେ ବଳା ସୂତା ନିହଣ ଯେ ସେ ପିଠିରେ। ହସ୍ତେ ବାନେ ଧରିଣ ଥିରି ଥିରି ଯେ ଚାଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଲୋଡ଼ୁଛ ବଢ଼ାଇ। କି କାଠ ଆଣିଛି କି ଦେବ ଯେ ଗଢ଼ାଇ। ରାଜନ ବୋଲନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଘର କେଉଁଠାରେ, ତୁମ୍ଭ ନାମ କିସ କୁହ ମୋର ଯେ ଆଗରେ। ତୁମ୍ଭର ବୟସ କେତେ ଘର ବା କାହିଁ, ବୁଢ଼ା କହେ ଭାବପୁର ପାଟଣା ଅଟଇ। ନ ଜାଣ ଠିକ କରି ବୟସ ଯେ ମୋର, ବଢ଼ାଇ ଜାତି ଜନ୍ମରୁ ମୂରୁଖ ମାତର। ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ନାମ ଗୋଟି ମୋହର, ଆଣ୍ଟ କାଠି ହାଣି ଗଢ଼ୁ ଜିନ ଯେ ସକଳ। ଦାରୁ ଆଣି ଛକେ ଉଠୁ ଆହେ ନୃପବର, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁତ୍ର ଥକି ଗଲେଣି କାଠର। ଦାରୁ କେତେ ବଡ଼ ମୋତେ ଦିଅ ଦେଖାଇଣ, କେଡ଼େ ଆଣ୍ଟ ଶସ୍ତ୍ର ମାରି ଦେଖିବା ଏ କ୍ଷଣ। ବୁଦାକୁ ଘେନି ଜଗମୋହନ ଯେ ଯାଇଣ, ସେ ଦାରୁକୁ ତାହା ଦେଲେ ଦେଲେ ଦେଖାଇଣ। ପର୍ବତ ପରାୟ ଦାରୁ ପଡ଼ିଣ ଛଇ, କାଖରେ ଜାକି ଦେଉଳେ ଦେଲା ଯେ ପୁରାଇ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି, ବୋଲନ୍ତି ହେ ରାଜା ମନେ ନ ଭାଳନ୍ତୁ କିଛି। ସତ୍ୟକର 21 ଦିନ ବିତିଯିବ, ଦେଉଳ କବାଟ ତୁମ୍ଭେ କେବେ ନ ଖୋଲିବ। କବାଟ କିଳିଲେ ରାଜନେ ସତ୍ୟ କରାଇ, ତାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଯୋଉ ମୁଦ ଦେଇ। ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଣ ଦାରୁକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରି, ପ୍ରଥମରେ ବଳରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େ ଧରି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ କରିଲା ନିର୍ମାଣ, ଶେଷ ଖଣ୍ଡେକ ସୁଭଦ୍ରା ଗଢ଼ଇ ଜାଣିଣ। ସତ୍ୟ ପାଳିଥିଲେ ନୃପ ଗଲା 13 ଦିନ, ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ ରାତ୍ରରେ କହି ବଚନ। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ କିଛି ନ କରେ ଯେ ଆହାର, ମଲା କି ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଦେଖ ନରବର। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଣୀ କେତେକ କହଇ, ସ୍ନାନ ସାରିଣ ଦେଉଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ। ଚାରି ଦୁଆରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ପାତିଲେ ରାଜନ, ନଆସଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ଶୋନ। ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼େଇ ମଲା ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମୋର, ରାଜନ ପଶିଣ ଗଲେ ଖୋଲିଣ ଦେଉଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପ, କରଚରଣ ଅଛି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖ। ବଢ଼ାଇ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟେ ନାହିଁଟି ଦେଖିଲା, ବଟ ତଳରେ ରାଜନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା।
ରାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରହରେ ଯେ ଶବଦ ଶୁଭଇ ନଭାଳ ରାଜନ ଏହି ରୂପ ମୁହଁ ଛଇ ଚିତ୍ରକାର ଡକାଇଣ ଆଣ ନୃପବର କଳି ଯୁଗେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବଦ ଆସର ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ନୃପତି ଲଗରି କରନ୍ତେ ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଏହା ସତୀଙ୍କ ଗ୍ରତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଦିନ କଲମେ ଲେଖ ଈଶଳ ଗୋପେ ଗୋପ ଓ ଗୋପୀଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣ ହେବି ବୁଦ୍ଧ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଶ୍ରବଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ହୋଇବ ଖଣ୍ଡନ ଗଙ୍ଗା ସଙ୍ଗରେ ଝାସଇ ଦେଲେ ସତେ ବାର ଦେହ ମାଂସ କାଟି ତୁଳି ଯେବେ ଦାନ କର ଚିନ୍ତା କର ଗୃହେ ବାଣ ବିକ୍ରୟ କରିବ ଦାନ କରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବହୁ ଯେ ଅର ଜୀବ ଶୁଣିଲେ ଶିବ ପୁରାଣ ଘାତକ ନ ରହି ଗୋପଲୀଳା ଶ୍ରବଣେ ମୋ ମନଟି ଅଛଇ ସପ୍ତ ଆବରଣ କଥା କୁହନ୍ତି ବୁଝାଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ମନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳଇ ଶିବ କହନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ପାଦଯାଜପୁର ମୂର୍ଦ୍ଧନି ନଗରୀ ଜାଣ ଚାରି ଶମ୍ଭୁ ତେର ଭୁଜେ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାରାଦୀପେ ରହିଣ ମୁକ୍ତି ହଟ କେଶର ଯାଜପୁର ପ୍ରଥମ ଆବରଣଟି କହି ବିଶାଖା ବିରୂପିଛନ୍ତି ଚାରି ସହସ୍ର ହୋଇ ଯାଜପୁରରେ ବରାହ ନାଥ ବିଦ୍ୟମାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ହରେ ହରେ ରାଧା ତହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି ସାଧୁ ସେବା କଥା ଶୁଣ ଯାହା କି କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଗୋଟି ରାସ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଶାଖାକୁ ଭଜିଲେ ମିଳେ ଯେ ଆବରଣ ଆଣ୍ଠୁଠାରୁ ଦୈତରାଣୀ ସରିତ ଯେ ବହେ ଏହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ସିନା ଶରୀରକୁ କହେ ମହାନଦୀ ଜାନୁ ମଞ୍ଚେ ସୁର ମୂଳାଧାର ନାଭିଖଣ୍ଡ ଗିରି କୋଟି କଟକ ନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବରଣ ଯେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ତୃତୀୟ ଆବରଣ କହିବା ଯେ ବୁଝାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦେବଙ୍କର ଘର ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆବରଣ ଚତୁର୍ଥର 18 ନଳାଟି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଆବରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ୍ଠ ଅଟଇ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂହଠୁ 22 ପାବଛ ପରି ଯେ ଜନ୍ତେ ଷଡ଼ ଆବରଣ କଥା କହିଲଇଁ ତୋତେ ଯେ ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ପାଆନ୍ତି ସେ ଫଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବତୀ କରନ୍ତି ଶଙ୍କର ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ସ୍ଥାନ ମିଳଇ ସତ୍ୱରଜତମ ଅଛି ଶରୀରରେ ରହି ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯାଆନ୍ତି ସପ୍ତଗର ଭିତରେ ଶୁଣ ଭଗବତୀ ତାହା କହୁଛି ସଧୀରେ କର୍ମ ଯେ କରଇ କର୍ମ ଲୋକକୁ ଗମଇ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନରକ ରହିଣ ଛଇ କାମୀ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ଲିଙ୍ଗ କାମନା କରଇ କରଇ ଜନି ଲୋଭରେ ମରତେ ଭ୍ରମଇ କର୍ମୀଙ୍କର ମୁଖରୁ ଛାଡ଼ଇ ଯେ ଜୀବନ ଅଖଡ଼େ ତପି କରନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଗମନ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଏ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ତରୟନେ ହରିଶ୍ରୀତର ଗମନ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସୁଷ୍ମା ଦୁଆରେଟି ଯେ ଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେହୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯେ ରହେ
ସତ୍ୟ କହିଲି ଭଗବତୀ ଯେ ତୋ ଆଗର, ମନ ତୁଷ୍ଟି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସିନା ସାର, ସବୁରି ହେତୁର ଦ୍ୱାର ସେହିଟି ଅଟଇ, ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଏହି ଶରୀରରେ ହୋଇ, ଯହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେ ଗଢ଼ି ହୁଅଇ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟରେ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ରହି, ପାପ ପୁଷ୍ୟ ଲେଖା ମାନ ଥାଏଟି ସେଠାରେ, ପାପୀ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ପାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ, ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି କଥା ମନରେ ପଡ଼ଇ, କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ବସିବି ଗୋସାଇଁ, କେବଳ ରୂପକୁ ଲୟ କରୁଥିବି ଧ୍ୟାନେ, ସେ କଥା କହନ୍ତୁ ମୋତେ ହରଷିତ ମନେ, ବ୍ରହ୍ମାର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଲୟ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବି ମୁଁ କେଉଁ ରୂପ, ଶଙ୍କର ବୋଲନ୍ତି ସତୀ ତୁ ହି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଅନୁଭବ କରି ଏତେ ପଚାରୁଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ କେ ପାରିବ କହି, ଚାରି ପ୍ରହରେ ଚାରି ମୂରତି ଯେ ହୁଅଇ, ଚାରି ଆସନ ଚାରି ସ୍ଥାନରେ ଲୟ କର, ତାହା କହିଦେବା ସତୀ ଅଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭର, ଆଦିନାଶାନ୍ତେ ବସିବ ପଦ୍ମ ଆସନରେ, ଶୂନ୍ୟ ଆସନେ ବସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ, କପାଳ ଆସନେ ବସ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଯୋଗୀ କର ସେ ପ୍ରକାର, ଚାରି ସ୍ଥାନ ଚାରି ଧାମ ସେହିଟି ବୋଲଇ, ଯେଉଁ ରୂପ କହିବା ପୁଣି ବୁଝାଇ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆୟୁ କାଢ଼ଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ବଳେ ଦର୍ଶନ ମିଳଇ ଶୂଳକ ହଂସର, ଶ୍ଵେତ ତୁର୍କ ମୁକୁଟ ଶିରରେ ଯେ ଶୋଭଇ, ଶ୍ଵେତ କୁସୁମ କୁଣ୍ଡଳ ଗଳାରେ ଝୁଲଇ, ଶ୍ଵେତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଶୋଭା ଦିଶଇ କଙ୍କଣ, ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଯେ ଅଟନ୍ତି ଜଗତ ଜୀବନ, ମନେ ମନେ ସେ ରୂପକୁ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରଇ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ଯେ ସହି, ରାମାଦି 16 ଅକ୍ଷର ଜପ ନିତିଦିନ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ନାସାରେ କରିବୁ ଦର୍ଶନ, ସ୍ଥିର ଭାବେ ବସ ଲୟ ଆସିବେ ବସିବ, ଶ୍ୟାମ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ ପୁର କରେ ଥାଏ ପ୍ରାଣ, ଧୀରେ ଲୟ କରି ବସିଥିବ ଯେ ଆସନ, ନୀଳମଣି କୁଣ୍ଡଳ ସୁନୀଳ ଯେ କୁଣ୍ଡଳ, ନୀଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କୁସୁମର ମାଳ ନୀଳ, ନୀଳମଣି ପଦେ ପୁଣି ନୀଳ ପ୍ରହରଣ, ଏ ରୂପକୁ ସଦା ସଖୀ କରିବୁ ଧ୍ୟାନ, ତୃତୀୟ ପ୍ରହର କଥା ଏବେ ସଖୀ ଶୁଣ, ଭକ୍ତଙ୍କର ତହିଁ ଲୟ କରନ୍ତି ସାନ, ବେନି ଡୋଳା ଖୋସି ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଯେ ନୟନ, ବିଷ୍ଣୁର ରୂପ ଦେଖିବୁ ଶୋଣିତ ବରନ, ଆଗ ମହାସତୀ ଶୁଣ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର, ଚକ୍ଷୁ ବୁଜିଣ ବସିବୁ ଧୂଳି ଆସନର, ଦଳିତ ପରିବରନ ତାଙ୍କର ଅଟଇ, ଗୁଞ୍ଜୁ ଗୁଞ୍ଜୁ ମୟୂର ପୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତହିଁ, ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚିତା ଗୋରଚନା ସହି, କେଉର କଙ୍କଣ ଧଣ୍ଡା ମାଳ ଲମ୍ବି ଥାଇ, ଯା ଦେହେ ପୀତ ବସନ ଭୂଷଣ ନପୁର, ମୀନ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିବୁ ବିପ୍ରର, ଚାରି ପ୍ରହରେ ଚାରି ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଯେ କରେ, ଆତ୍ମା ରୂପ ଜାଣନ୍ତି ଟି ଜଗତେ ସୁଫଳେ,
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଜାଣ ଅନ୍ୟ ଅବତାର। ଯାହା ବୁଝା କରୁ ଶୁଣ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ବିଷ୍ଣୁ ଉପଗତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଜାଣ। ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପ୍ରମାଣ। ନବକିଶୋର ମୂରତି ତୃତୀୟ ପ୍ରହର। ବୃଦ୍ଧରୂପ ଜଗ ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ ଚତୁର୍ଥର। ଅସ୍ତକାଳ ସେବା ରାତ୍ର ଦିବସ କରିଣ। ମିଶି କରିଦେବା ଏବେ ଭକ୍ତିର ବିଧାନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଚ୍ଛେୟ ପାନ କର ଆଦ୍ୟ ଯେ କାଳରେ। ମିଷ୍ଟାନ ଦିଅ ତାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷେ ଷୋଡ଼ରସ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପକନ ପ୍ରଦାନ ତତ୍କାଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରଥମ ବାଟୁକା ପିଷ୍ଟକ ଦେବୁନି କର। ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଦା ତୁହି କରରେ ପୂଜନ। ନିର୍ମଳ ଭକତି ଲଭିବୁ ମନ ଦେଇଣ। ଚାରିକାଳେ ଦିବସରେ ଅଙ୍ଗ ସେବା କର। କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ହୃଦୟର। ଆତ୍ମପୂଜା ଏହିପରି ନିତ୍ୟ କରୁଥାଇ। ନିର୍ମଳ ଭକତ ଏବେ ଲାଭ ଯେ କରଇ। ଏ ଗୁପ୍ତ ସାଧନ ତୋତେ କହିଦେଲି ମୁହିଁ। ଏସନ ସାଧିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ଯେ ହୋଇ। ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ବେଳେ ଦଣ୍ଡବତ ତୁହି କର। ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଏବେ ହୋଇଗଲା ଦୂର। ଭଗବତୀ କର ଯୋଡ଼ି ପୁଛନ୍ତି ବଚନ। କେତେ କ୍ରୋଶ ଅଟଇ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃନ୍ଦାବନ। ତାହା କହିବା ଶୁଣି ମୁଖରୁ ଯେ ତୁମ୍ଭର। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସଖୀ ଶୁଣି ମୋର ଗୀର। 16 କ୍ରୋଶ ଅଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ନିକର। ନୟନ ଅଟଇ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ। ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ କେଶରଟି ଜୀବ ଜାଣ। ତ୍ରତା ରୂପେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁରେ ଗୋପନ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ଜୀବ କରେ ଆଚ୍ଛାଦନ। କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଯୁଗଳଙ୍ଗେ ତହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦୁଇ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ତହିଁ ଜଣା ନ ପଡ଼ଇ। ରଜନୀ ଦିବସ ତହିଁ ଲୟ କରିଥାଇ। ଧୃଲତା ସୁର କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ପୀତକୁଞ୍ଜ ନ ପଡ଼ଇ ପିଛଡ଼ାଟି ମନ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ପିଛଡ଼ା ଯେ ଚୌପାଶର। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ରାସ ତହିଁ ନିରନ୍ତର। ଆସ୍ୱାଦନ ଅଙ୍ଗେ ସୁଖ ଥାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଅଧର ସୁଧା ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦାମୋଦର। ଗୋପୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ନୀତି। ଦିଅଧର ଏକ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। ଚାରି ଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଏଠାରେ। ଅଷ୍ଟଦଳେ ଅଷ୍ଟକନ୍ୟା ଖଟନ୍ତି ସେବାରେ। କେ ପଙ୍ଖା କେ ଚାମର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାମ୍ବୁଳ। ଗନ୍ଧ ପେଡ଼ି ଧରି ଅଛି କେ ଗୋପୀ ହସ୍ତର। କେ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଧରି ରହିଣ ଛଇ। କେନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କହ୍ନାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଳ ଧରି ନଉଭା କେହୁ ଛାମୁରେ। ଅଷ୍ଟସଖୀ ଖଟିଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ସେବାରେ। ପରମ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରେ ପୁରାଣ ରଚନା। କର୍ମର କୁଫଳ ଓ ସୁଫଳ କଥନ। ଶୁଣ ଗୋଶଙ୍କରୀ ଏବେ ଦେଇ କରି ମନ। ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଜ୍ଞାନ। ସମସ୍ତ ବୁଝାଇ କହୁଅଛି ମୁଁ ଯେବେ। ଶୁଣିଲେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇବୁ ଯେ କେବେ।
କେମନ୍ତ ଭାବରେ ଯାକୁ ଯେ ନର ଆଶ୍ରୟୀ, ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ତାର ଅଙ୍ଗରେ ପଶଇ। ତପ ଆଚରନ୍ତି ସଦା ଯେଉଁ ନରଗଣ, ତପଲୋକରେ ଯାଇ ବସନ୍ତି ଯେ ଜାଇଣ। ବ୍ରହ୍ମବିଧି ଆଚରଣ ଯେ ଜନ କରଇ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ବସେ ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ। ଅନ୍ଧକୁ ସର୍ବଦା ଯେହୁ ପଥକୁ ଦେଖାଇ, ପ୍ରାରବଧ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଜାଇଣ ମିଶଇ। ସଦାକାଳେ ଯେହୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ପ୍ରାଣାନ୍ତେ ବସଇ ଜାଇଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ। ବୃହସ୍ପତି ପୁରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୱାନ ବସଇ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍ଗେ ଜାଇଣ ମିଶଇ। ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରଇ ଯେଉଁ ନର, ମହାଶକ୍ତିରେ ଯାଇ ମିଶଇ ଯେ ନିକର। ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯାକୁ ଯେ କରେ ଭଜନ, ସେହି ଫଳ ଅନ୍ତକାଳେ ପାଏ ସେହି ଜନ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟଇଟିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଏଠାରେ ପାଆନ୍ତି ଲୋକେ ନାନା କର୍ମ ଫଳ। କୃଷକ ଭୂମିକୁ ତାର କରଇ କର୍ଷଣ, ଯେପରି ଚଷଇ ଫଳ ପାଏ ସେହି ଜନ। ଉତ୍ତମ ଚାଷ କରି ଯେ ବିହନ ବୁଣଇ, ଅଧିକ ଫସଲ ସେହୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରଇ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିକତେ ମନ୍ତ ଯେ ଅଟଇ, ଯେ ଯେପରି କରେ ଫଳ ସେହିପରି ପାଇ। ପ୍ରଶସ୍ତ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସଂସାର ମଧ୍ୟର, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ କ୍ଷେତ ନାମଟିକୁ ଯେ ଧର। ଯେ ବଣ କ୍ଷେତ୍ରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛରେ ଉଠଇ, ବେଉଷଣ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନାବନା ତହିଁ ହୋଇଣ ଫଳଇ ଫଳ, ବେଳୁ ବେଳ କ୍ଷେତରୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଳ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାନ ଯେ ଫଳଇ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କୃଷକ ତହିଁ କରିଥାଇ। ଫସଲ ବୁଣି ଆଦାୟ କରିବା ବେଳରେ, କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହୁଏ ଚାଷୀଟି ସେହି କ୍ଷେତରେ। ସତ୍ୟ କଲା ପ୍ରାଣୀ ସଦା ଯେପରି ହୁଅଇ, ଜୀବନ କାଳରେ ନାନା କଷ୍ଟ ପାଏ ସେହି। ସର୍ବଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାହାକୁ ଯେ ଦରକାର, ଠାକୁର କଷଣ ଦିଅନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର। ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ତୁଚ୍ଛ ସେ ଯେବେ ଭାବଇ, ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଜିତଇ। କୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗମନ୍ତି ଯେ ଜନ, ଆଉ ସକଳ ଯାଆନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ପଥେଣ। କର୍ମର ବ୍ୟବହାର ଏହିପରି କି ଅଟଇ, ସବୁଠାରୁ ସାର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣ ଭାଇ। ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ତହିଁ ଯୋଡ଼ିବେନି କର, ଆହେ ନାଥ ବୁଝାଇଣ କୁହନ୍ତି ସକଳ। କହିଲ ଏ ସଂସାରରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରି କେଉଁ ପଥ ଲଭେ ଜନ। ସେହି କଥା ଗୋଟିନାଥ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ, ମରିଲା ଜିଇଲା ଦୁଇ ସମତ ଅଟଇ। ଯେହୁ ମରେ ତାହାକୁ ଜଳାଇ ଯେ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଶରୀରକୁ ଜାଳି ଭସ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ପରି ଫଳ ଲାଭ କରଇ ସେ ଜନ, ଏହି କଥା କହି କର ସଂଶୟ ମୋଚନ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଦେବୀ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଯାହା ପୁଛା କଲ ତାହା କହୁଛି ବୁଝାଇ। ଏହି କଥା ମାନ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଇଣ, କହିଥିଲି ପ୍ରିୟ ସହି ପଡ଼େ ମୋର ମନ। ମନରୁ ସେ କଥା ଯେବେ ଦେଇଛ ପାସୋରି,
ଆବର କହୁଛି ତାହା ମନେ ହେତୁ କରି, ଜୀବବଦ୍ଧ ନୁହେଁ କେବେ ଆମ୍ଭେ ବିଚାରରେ। ଅଜର ଅମର ଜୀବ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ, ଭଙ୍ଗା ଘର ଯେଉଁ ପରି ଗୃହସ୍ଥ ଭାଙ୍ଗଇ, ଶସ୍ତାନେ ନୂତନ ଗୃହ ପୁଣି ନିର୍ମାଣଇ। ସେହିପରି ଏହି ଜୀବ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଯୋଗୁଁ ଦେହ ହୁଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଲେ ତହିଁରେ ରହି, ଶୁଣ ଦେବି କହୁଅଛି ଯାହା ମନ ଦେଇ। ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଅଇ, କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସେ ଘଟରୁ ବାହାର ହୁଅଇ, ନୂତନ ଘଟରେ ଯାଇ ପୁଣି ପ୍ରବେଶଇ। ନୂତନ ଘଟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଣ, ଘଟ ତେଜି ଅନ୍ୟ ଘଟେ କରଇ ଗମନ। ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ହୁଅଇ, ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଗତି ଯେ ନର ଯେ କରଇ, ଉତ୍ତମ କଳରେ ପୁଣି ଜନମ ଲଭଇ। ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯେହୁ କରଇ ଗମନ, ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିଣ ନିଚ ଗ୍ରହେ ହୋଇ ଜନ୍ମ। ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ହର ଚରଣରେ ପଡ଼ିଲେ, ବୋଲନ୍ତି କୁହ ଫେଡ଼ିଣ ମୋହରି ଆଗରେ। ଘଟ ତେଜି ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗମନ କରଇ, ତାହାର ବିଚାର ପୁଣି କେଉଁଠି ହୁଅଇ। କିବା ଅନ୍ୟ ଘଟକୁ ଗମଇ ସେ ଶଳ, କିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ହୁଅଇ ବିଚାର। ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଉମା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଆତ୍ମା ଯେବେଳେ ଯାଏ ଘଟକୁ ଯେ ଛାଡ଼ିଣ। ଯମର ଭୁବନକୁ କରଇ ଯେ ଗମନ, ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଧରିଣ। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇ ସେଠାରେ ବିଚାର, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲି କହଇ ସକଳ। ସେହିବେଳେ ଜିହ୍ୱା ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ତାର, ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସକଳ ପାମର। ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ଜନ୍ତୁରାଣ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହୁଅଇ ଜନମ। ଯେନର ସତ୍ୟ ପଥରେ ଗମନ କରଇ, ଦେବଲୋକରେ ଯାଇ ସେ ଜନ ଯେ ବସଇ। ଯମଲୋକେ ଭୟ ପାଶେ ନ ଯାଆନ୍ତି ତାର, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଦିବ୍ୟ ରଥେ ଗମଇ ତତ୍କାଳ। ନାନା ପ୍ରକାର ଭୋଗ ତହିଁରେ ଭୁଞ୍ଜଇ, ଦେବତା ସମାନ ସେହି ପୂଜା ସିନା ପାଇ। ପାପୀ ଗଣ ଯାତନା ଲୋଭନ୍ତି ନରକରେ, ଶୁଣି କରି ମହାସତୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଏପରି ଅଟଇ, ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ଜନ ଯେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଅଟଇ, ତବ ଯୋଗୁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ମୋହୋଇ। ସକଳ ଜନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ନିବେଦନ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ସକଳ କରନ୍ତୁ ଗମନ। ଏ ଭବ ସଂସାରୁ ଯେବେ ଲଭିବ ମୁକ୍ତି, ସତ୍ୟନାବ ଆଶ୍ରେ କର ସୁଜନେ ସମ୍ପ୍ରତି। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଦୁଇ କଥା ଅଟଇ ସମାନ, ସତ୍ୟରେ ଚଳିଲେ ହନ୍ତି ନ ପାରେ ସମନ। ଯହିଁ ଗଲେ ସତ୍ୟ ଭଏ ସନ୍ଥାନ ମିଳଇ, ତାହା ତ କେବଳ ମୁହିଁ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ଯେତେ ଜୀବ ନେତ୍ରେ ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରତିଦିନ, ସକଳ ଘଟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ।
सकल घटरे विजे से परम ब्रह्म जीव मात्रे अटंती जे स्वयं नारायण जीव प्रति ईर्षा न करिब आचरण ब्रह्म को हिंसिब ईर्षा करिलटी जान ब्रह्मरूपी नारायण असंतोष हेबे महापातक लागिब कहुअछि एबे आबर एकई कथा रखि थाओ मने क्रोधित होइब नाही आपणा गमने प्रभुंक नाम धरि सर्वदा से बंचिले सकल कर्म अर्पिब तांकरी पୟରେ से दरब मान तुम्भे भोजन करिब प्रभुंकर देय ताहा मने रखिथिब तुंडे न कहिब केबे सदा मोर मोर ताहा कहिले पातक होइब तुम्भर निज कर्मरे सदा हेला जे न करिब बसे न रहिब अलसुआ न होइब विभुंक नाम जे सदा तुंडरे धरिण सकल कार्य को पुणी करिब गमन अन्यर हीरा खंड जे देखी बटी जेबे चोरी करी कदाचित न आनिब केबे जार दरब ताकू देव फेराइण ताहा हेले हेब तुम्भे प्रशंसा भाजन उचित मूल्य देण ताहाकू किणीण न आनिब गृहे केबे मूल्य न देण आबर एकई कथा रखिब मनर कार्य करुथिब सदा होई तत्पर परर मणि जेते हेले जे सुंदरी पाप नयने न चाह पाप मन करी माता किबा भग्नी सम ताहाकू देखिब ताहार अंगकू केबे तिले न छुईब आपणार गृहे निज स्त्री संगतरे सहवास करुथिब सर्वदा विधिरे दिवस कालरे सहवास न करिब पाप स्पर्शे 7 दिन बारण करिब सेबेले नारी को जेहु रति करुथाई मातृहरण पाप से जन जेल भई शपथ दिवस परे गृहिणी को नेई रति क्रीड़ा करिले आउ दोष जे नाही बलात्कारे पर नारी न कर रमण से जेबे चाहिला ताको देव बुझाइण आत्मा सहित रे आत्मा होइले मिलन दोषा दोष न थाइटी शुण सुज्ञजन बलात्कार रमणीटी बड़ दोष होई मासके रमिब नारी मुहूर्त जमाई ब्राह्म मुहूर्त रे जेबे करिब रमण जन्मिले संतान पाळिबटी पुत्र धर्म अन्य समय रे पत्नी परि स्नेह देव गृहस्थ धर्म एही कही वासुदेव गृहस्थर गृह धर्म एहिटी अटई आन कथा एहा ठारू शुण मन देई गृहस्थ धर्मर छई नियम मान अतिथि सत्कारटी जे अटई प्रधान भिक्षा मागिबाकू केही दुआरे आसई दुआरु कदापि ताकू न देव फेराई आपणार शक्ति मते भिक्षा ताकू देव संतोष वचन कही विदाय करिब निराशे अतिथि जेउ गृहरु फेरई महापापींक मध्य से गणा जे हुई एकली जुगरे निजे जगत करता भिक्षार्थी रूपे मिलती चिंतिब एकथा
जेबे कौनसी गृहस्थ फेराई दियई जेते तप कले तार तप नाश जाई गृहस्थ मानकर एबे भार टई ठिके ठिके ही कथा कहिली बुझाई आबर गृहिणींकर जे करम मान ताहा कहुअछि एबे मन देई शुण गृहिणीर बड़ धर्म संसारे अटई स्वामींकर सेवा मन देई करुथाई गृह स्वामी तृपत होइबे जेउ परी गृहिणीर व्रत सेवा स्वामी सेवा सेहि परी निज स्वामी सेवा जेउ रमणी न करे सभा माती रही थाई पर पुरुषरे आबर अन्य देवता करई पूजन पूजा फल जाए तार विनाश होइण स्वामी इच्छा जे बेले जे बण पदार्थ छाई परी नारी पुराइब मन रथ स्वामी अन्याय कर्म जे बेटी से करती पत्नी को बुझाई नारी रहे गुणवती दोष न होइब केबे सेहि रमणीर सकल दोष लागिब पति को ताहार रमणीर तन स्त्री धर्म पाळई सती नारी बोली सेहु गणना करई जे बण नारी तुष्टे जे स्वामी को बाहार कटु कथा न कहिण से बई पयर स्वामी यद्यपि अन्याय करती करम सुमंत्रणा हसी नारी करिब प्रदान पतिर जेउ परि जे हेबटी मंगल सेहि नारी जगी थिब पति को ताहार शयने सपने ज्ञाने किय बा शयने सती नारी सर्वदा जे भजुथिब मने बहुत मंगल सेहि नारीर हुई कमला से नारी को क्षणे न जे छाड़ई एपरि रमणी गृहे थिबटी जाहार पद्मपुष्प फुटिब जे मरु कांतार केवल संभोग पाई नारी न जन्मई बहुत कार्य ताठारे सुजने अछई शाशु ससुर जे गुरुजन को गमन सेवा करुथिब सदा से नारी चिन्हिण सेमानक मने कष्ट न देवटी तिले कनिष्ठ को देखिब से पुत्र परकारे कनिष्ठ मानंकु पुत्र परि देखुथिब इच्छा मते अन्न पाणी जोगाइण देव अतिथि अभ्यागतंक सेविब चरण निराशे गृहरु न देव जे फेराइण सदा नारीर लक्षण एपरि अटई जहा चाहिब ताहा जे अवश्य फलई असत्य नारी मानंक एपरि लक्षण ठीक ठीक किछि मोहि कहे बुझाइण असती पतिंकर सेवंती करंती तांकु से विवाकु सेहि पतिंकु कहंती पति तांक भल मार्ग देले बुझाइण से पथरे सेहु न करंती जे गमन सर्वदा पतिंक संगे जंजाल करंती टिके कथारे सेहि जे कंदल करंती भजी भजी चीज मान दियंती जोगाई
ସେଥିରେ ମନ ତାଙ୍କର ତୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁକାର କରିଣ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ, ସ୍ୱାମୀ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପାଶରିଣ। ଯେ ବଣ କଥାକୁ ପତି କରନ୍ତି ବାରଣ, ଅଧିକେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି ଜାଇଣ। ଶେଷରେ ଆପଣା ପତିକୁ ଦୋଷ ଯେ ଦେଇ, ପରପୁଂସ ସାଥେ ଲୁଚି ପୀରତି କରଇ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣର, ପଦେ କହିଲ ସାତ ପଦ ଦିଏ ଉତ୍ତର। ବେଶ୍ୟା ନାରୀଙ୍କ ପରି ଯେ ସଜାଏ ଶରୀର, ପର ପୁରୁଷ ପରି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାର। ଏପରି ରମଣୀ ଗୃହେ ରହିଥାଏ ଯାର, ଲକ୍ଷେ ଅରଜିଲେ ପକ୍ଷେ ନଅଣ୍ଟେ ତାହାର। ପତି ମରଇ ଅଳପ ଆୟୁଷ ହୋଇଣ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଏ ନାରୀ ରାଣ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦଣ୍ଡ ପାଏ ସେ ରମଣୀ, କାଳେ କାଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ହୋଇ ଅଭାଗିନୀ। ପତି ସେବା ଯେଉଁ ସତୀ ନାରୀ ଯେ କରଇ, ନରକରେ କାଳେ କାଳେ ଯାଇଣ ପଡ଼ଇ। ଯେଉଁ ସତୀ ନାରୀ ପତି ଚରଣ ସେବଇ, ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯାଇଣ ବସଇ। ସତୀ ଅସତୀଙ୍କ କଥା ଏପରି ଅଟଇ, ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅମୃତ ସମାନ ଅଟଇ, ପଢ଼ଇ ଶୁଣଇ ଯେଉ ସୁଫଳ ଲଭଇ। ଯେପରି ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ଯେ ଲବଣୀ ତତ୍ପରେ, ଘୃତ ମିଳଇ ପୁଣି ଦେଖ ଯେ ଶେଷରେ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେ ଏପରି ଅଟଇ, ଉମାଙ୍କ ଆଗେ କହନ୍ତି ସେ ବୃଷଭ ସାଇଁ। ଜନହିତେ ଶୁକଦେବ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ, ଜନହିତେ ପ୍ରଚରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେଣ। ସଂସ୍କୃତରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେ ଅନୁବାଦଟି ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାର ଭାବକୁ ନେଇଣ, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲି ଶିବ ପୁରାଣ। ଅସଲ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ରହିଣ ଛଇ, ଆପଣା ମାତୃଭାଷାରେ ଅଛି ଲେଖା ହୋଇ। ଦେଶାଚାରକୁ ନେଣ
ସଂକ୍ଷେପ କରିଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରିଦେଲି ସଂକୋଚନ। ଉତ୍କଳୀୟ ଅଟେ ମୁହିଁ ଅତି ଦିନହୀନ, ଦିଘି ଗ୍ରାମରେ ମୋହର ଅଟେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋର ବ୍ଲକ ଭୁବନ, କାମାଖିଆ ନଗର ମୋ ସବ ଡିଭିଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କଳ କଳ ନାଦ ଯେ ଦେଇ, ମୋରି ଗ୍ରାମ ନିକଟେ ଯାଉଅଛି ବହି। ଜନମୀନ ଖେଳି ବୁଲେ ତାହାରି କୂଳରେ, ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ମୁହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କରେ ପୁରାଣ ଲେଖନ। ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ, ସଦାକାଳେ ମୁହିଁ ତହିଁ ପଶଇ ଶରଣ। କଣ୍ଠରେ ବସିଣ ପଦ ଜନନୀ କହନ୍ତି, ସେ ପଦମାନଙ୍କୁ ମୁହିଁ ଲେଖେ ଭାବି ଚିନ୍ତି। ସଦାଶିବଙ୍କ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ ଯେ ଜନ, ସକଳ ରିଷ୍ଟ ତାହାର ହୋଇବ ଖଣ୍ଡନ। ଶିବ ବା ଶୈବ ପୁରାଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଲା, ଦୀନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏହା ଗୀତରେ କହିଲା।